नमस्कार। डीडी पंजाबी ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ श्री गुरु नानक देव जी ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਝੋਂਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝਾਂਸੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰਪਣ ਪਰਵ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब अज पंजाब समेत समुचे विश्व च पूरी धार्मिक शरधा ते आस्था नाल मनाया जा रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राष्ट्र दे नां अपने संबोधन च तिन्ने नवे खेती कानूनां नूं वापस लैण दा ऐलान कीता ते कहा कि किसान अपना अंदोलन खत्म करके घरां नूं वापस जाण। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि MSP नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई कमेटी दा गठन कीता जावेगा। ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों की भलाई नूं सर्वोच्च तरजीह दी है। देश च छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ तो वध है अते जमीन का छोटा जिहा टुकड़ा ही किसानों की जिंदगी हुंदा है। असीं बीज, बीमा, बाजार, बचत आदि हर पासियों काम कीता। बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों दी समस्यावां नूं जाणदे ने, इसलिए मुसीबत समय किसानों नूं समय सिर मुआवजा मुहैया करवाउण लई नियम बदले गए ने। उन्होंने कहा कि किसानों के खात्यां 'च 1.62 लाख करोड़ रुपए भेजे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों नूं उन्हां दी पैदावार दा सही मुल मिल सके, इसलिए कई कदम चुके गए ने। बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी च राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व दौरान रखिया खेतर दीआं कई महत्वपूर्ण योजनावां दी शुरुआत करनगे अते राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। अज ही सुतंत्रता संग्राम दी महान योद्धा राणी लक्ष्मीबाई दी जयंती भी है। 3 दिन इस पर्व का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्नां दे एक हिस्से वजों 17 नवंबर नूं कीता सी। प्रधानमंत्री 400 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश के रखिया सनती गलियारा योजना का भी नींह पत्थर रखणगे। जनतक खेतर के अदारे भारत डायनामैक्स लिमिटेड
ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਸੀ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਗਰੋਠਾ ਵਿੱਚ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਏਕਤਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੋਨ UAV ਹਰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਤੇ DRDO ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੂਟ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਤੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੂਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ DD ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ DD ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:45 ਤੱਕ DD ਨੈਸ਼ਨਲ, DD ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਗਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ पीढ़ी ਨੂੰ अहम जानकारी मिल सके। यह मंच न केवल जनता की शिकायतों को सुनने तक सीमित रखता है, आपको अपनी बात उठाने का एक अवसर देता है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं अनुसार और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नए कानून बनाने का काम भी किया जाता है, नियम परिवर्तन भी किया जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इस मंच के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है
ताकि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके और उनको पूरा कर सके। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।